Hello and welcome to SCORDEMY IAS. So प्रत्येक दिना निचिना आज current affairs किछुमान important topic লৈ আইছো तार पिছত আজি পঢ়িম আমি startup at the rate 10. So startup India जितो आमी गम पाও 2016 15 January startup India to কি আছিল formally launch কৰা হৈছিল আজি startup India जितो যে program government of India সেই program টোৰ 10 years হৈছে আৰু 10 years to celebrate কৰা হৈছে startup India. So itu এটা important the Indian Express or পৰা আৰম্ভ কৰি the Hindu and even Assam Tribune এটা ডাঙৰ article পাইছিলো আজি. So very important আজি এটা নিউজ হয় তাৰ পিছত আমি চাবাহাৰ পোর্ট পঢ়িম চাবাহাৰ পোর্ট বৰ্তমান ইৰানত আছে চাবাহাৰ পোর্ট আৰু চাবাহাৰ পোর্টত আমাৰ ইন্ডিয়া কি কৰি আছে তাতে ডেভেলপমেন্ট কৰি আছে তাতে দুটা পোর্ট আছে আৰু এটা পোর্টত ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট কৰি আছে আৰু চাবাহাৰৰ নিউজত আছে কি কায়ৰ কাৰণে নিউজত আছে কাৰণ বৰ্তমান ইৰানত দেখা পাই আছো ইকোনমিক ক্ৰাইসিসৰ ফলত ইৰানত পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি ক্ৰিয়েট হৈ আছে তাৰ ফলত চাবাহাৰৰ নিউজত আছে তাৰ পিছত দেখা পাইছো পঢ়িম আমি কি এনিমেল ৰাইট আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 21 এনিমেল ৰাইটছৰ কথা কোৱা হৈছে সো এনিমেল ৰাইট বেসিক্যালি আমি এই দুদিন তিনিদিন আগত আমি কি সেলিব্রেট কৰিলো মাঘ বিহু তো গুটে অসমে বুগালী বিহু সেলিব্রেট কৰিলো আৰু বুগালী বিহু সেলিব্রেট কৰাৰ লগে লগে অসমৰ বহুত প্ৰান্তত স্পেশালি আমাৰ নগাঁও তথা স্পেশালি মৰিগাঁও আহতগুৰিত স্পেশালি ডাঙৰ কেটা মহ যুঁজ সেলিব্রেট কৰা হয় বাফেলো ফাইটিং সেলিব্রেট কৰা হয় আৰু সেই মহ যুঁজ লৈ কেনে সুপ্ৰিম কোৰ্টে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্টিটিউট আছে সেইবিলাকে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশন লগাই দিছিল তাৰে ওপৰত এই আৰ্টিকেলটো আছে মহ যুঁজৰ বা বাফেলো ফাইটৰ ওপৰত সো এটো ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল আছে তিৰুকুল সো তিৰুকুল বেসিক্যালি কত আছে তামিলনাডুৰ এটা তাৰে এটা সংগম লিটাৰেচাৰৰ লগত জড়িত এজন পাৰ্সনালিটি হয় আৰু তে সেই পাৰ্সনালিটি জনৰ ওপৰত ৰিসেন্টলি আমি দেখা পাও অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তাত ভিজিট কৰি কেনে তেখেতক ট্ৰিবিউট প্ৰদান কৰিছে সো তাৰ ওপৰতো এটা আৰ্টিকেল আছে সো গুটে আজিৰ এই নিউজ পেপাৰত আজিৰ এই কাৰেন্ট এফেয়াৰ এনালাইসিছত আমি এই চাৰিটা আৰ্টিকেলৰ ওপৰত স্পেশালি ডিসকাস কৰিম সো প্ৰথমটো আৰ্টিকেল ডিসকাস কৰো স্টাৰ্টআপ India at the right time. So highest annual spike of 44,000 startup added last year. So mudi recently ami dekha pao startup India basically 10 years celebrate kora hoy 10 years anniversary celebrate kora hoy aru tate kone amar honorable prime minister modi dangoria tate visit kori kene tekhate eta statement diye je 2025 basically last year kotha koy last year 44,000 startup ki hosel notun ke startup India underat add kora hoy so etu eta article asil aru hi article to India the Hindu asil hey article tor pora moi আজি topic to cover koribo bisari asu so etu syllabus ot cover koribo GS paper to Indian polity cover koribo tar pisot prelims perspective ot important so startup India Startup India at the right 10 at latest news ke liye disau on January 16 2025 January 16 National Startup Day the prime 2026 of it so on January 16 2026 it January 16 of ki day hisabe celebrate kora hoy National Startup Day hisabe celebrate kora hoy the Prime Minister of India addressed the startup ecosystem on 10th anniversary of the Startup India scheme launched on 16 January 2016 so 2016 or 16 January jitu Startup India scheme to launch kora hoisil tar 10 years anniversary ebar celebrate kora hol aru 16 January ami National Startup Day hisabe celebrate koro so he highlighted record growth in startup registration changing attitude toward risk taking and India's ambition for global leadership in deep technology indigenous AI so basically honorable prime minister dangoria tekhator a 10 years jitu startup anniversary celebrate kora hoise ai ei celebration ot prime minister dangoria basically tekhate bortoman jitu startup grow hoi ase aru hei startupor growৰ ফলতে মানুহৰ নতুন যিখিনি ইয়ত আহি আছে টেকনলজিৰ ফলত ইয়ত বিলাক এংগেজ হৈছে আৰু সেই ইয়ত বিলাকে বেসিক্যালি কি ৰিস্ক টেকিং বিজনেস বিলাক ইন্ডিয়াস নতুন এম্বিশন হৈ আছে গ্লোবাল লিডাৰশিপ ইন ডিপ টেকনলজি হাই টেকনলজি বা ইন্ডিজিনিয়াস আমি এআই আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ফৰ্মেশনৰ ওপৰত আমি কাম কৰিছো তাৰ ওপৰতো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া ৰিসেন্ট তেখেতৰ যেটো 10 ইয়াৰ সেলিব্রেশন স্টার্টআপ ডে তাৰে তাতে তেখেতে কি নিজে এক্সপ্ৰেছ কৰে নতুন টেকনলজিৰ ওপৰত সো এটা চাও কি দা স্টার্টআপ ইন্ডিয়া স্কিম সো এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰিলিমছ পার্সপেক্টিভ ইনটু ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইট ইজ আ ফ্ল্যাগশিপ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ লঞ্চ ইন 2016 কেতে লঞ্চ কৰা হয় 16 জানুৱাৰী 2016 to foster a robust ecosystem for innovation entrepreneurship transforming India into a nation of job creator to a support player গমছা মনত ৰাখিবা 2016 16 জানুৱাৰীত বেসিক্যালি কি লঞ্চ কৰা হয় স্টার্টআপ ইন্ডিয়া স্কিম টু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লঞ্চ কৰে আৰু সেই তাৰ থ্ৰু দি কেনে ইন্ডিয়াত কি এটা ইকোসিস্টেম ফৰ ইনোভেশন এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ আৰু ইন্ডিয়াৰ যেটো যে বৰ্তমান ইন্ডিয়াৰ যেটো যে অৱস্থা আছিল কি ইন্ডিয়াৰ যেটো ফিউচাৰ আগৰ পাস যেটো সিনাৰি আছিল সেইটো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি কে এটা নেশন এনেকা ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব জব ক্ৰিয়েটৰৰ এটা নেশন ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব আৰু বেসিক্যালি স্টার্টআপ ইন্ডিয়া যেটো যে স্কিম আছিল সেই স্কিমত তিনটা ইম্পৰ্টেন্ট পিলাৰ আছিল তাৰে ইম্পৰ্টেন্ট এটা পিলাৰ আছিল কি সিম্পলিফিকেশন এন্ড hand holding
সো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পিলাৰ আছিল কি সিম্পলিফিকেশ্যন সো যিমান ষ্টাৰ্টআপ বিজনেছ হওক বা যিমান নতুন নিউ কামাৰ বিজনেছ ডেভেলপ হৈ আছে সব ষ্টাৰ্টআপ বিজনেছখিনি সিম্পলিফিকেশ্যনৰ ওপৰত হ'ব লাগে আৰু হেণ্ড হোল্ডিং হ'ব লাগে তাৰপিছত সেকেন্ড পিলাৰ আছিল কি ফাণ্ডিং এণ্ড ছাপোৰ্ট আৰু এই ফাণ্ডিংটো কোনে কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ডিং কৰিব গম পাইছা বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰবিলাকেও সেই ফাণ্ডিংটো কৰিব মনত ৰাখিবা ফাণ্ডিং ছাপোৰ্ট এণ্ড 3 নম্বৰ পিলাৰটো কি আছিল ইনকুবেশ্যন এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি একাডেমিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ সো বেসিক্যালি এই তিনটা ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ আছিল কাৰ ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া স্কিমৰ তিনটা পিলাৰ আছে সো জাষ্ট সিম্পলি ডেটটো মনত ৰাখিবা 2016 16 জানুৱাৰীত ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া যিটো স্কিম আছিল সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লঞ্চ কৰে তাৰে তিনটা ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ আছিল এটা সিম্পলিফিকেশ্যন হেণ্ড হোল্ডিং ফাণ্ডিং ছাপোৰ্ট 3 নম্বৰ পিলাৰটো কোৱা হয় ইনকুবেশ্যন এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি একাডেমিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ সো ইণ্ডাষ্ট্ৰি একাডেমিয়া বেসিক্যালি কি হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি আজিকালি আমি দেখা পাইছোঁ ন বিভিন্ন স্কিমৰ থ্ৰু দি কিনে কি কৰা হয় এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ কৰা হয় তাৰপিছত আমি কি দেখা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰাইছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ আণ্ডাৰত বা বিভিন্ন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো আমি দেখা পাইছোঁ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰাইছে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ থ্ৰু দি কিনে কি কৰা হয় কলেজ বেসিক্যালি কলেজবিলাকৰ লগত বা একাডেমিকবিলাকৰ লগত যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকক ডাইৰেক্টলি লিংক কৰা হয় আৰু কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক যেতিয়া তাতে ডিগ্ৰী পাৰ্চেজ কৰি থাকে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত যাতে লিংক ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আৰু সেই লিংকত কি এই লিংক যিটো কলেজ আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকৰ যিটো মাজত লিংক ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ থ্ৰু দি কিনে যিটো লিংক ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে সেই লিংকৰ থ্ৰু দি কিনে বেসিক্যালি যিখিনি কলেজৰ পৰা যিখিনি ষ্টুডেণ্ট পাছ আউট হ'ব সেই ষ্টুডেণ্টখিনি বেসিক্যালি স্কিল ষ্টুডেণ্ট যাতে পাছ হয় সো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সবতকৈ ডাঙৰ এটা মেজৰ প্ৰব্লেম বা মেজৰ কনচাৰ্ণ কি আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা হাই গ্ৰেজুৱেট ওলাই আছে ইঞ্জিনিয়াৰ ওলাই আছে সব ওলাই আছে হাই লেভেল অফ গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰ সব ওলাই আছে প্ৰত্যেক বছৰ লাখে লাখে গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰ ওলাই আছে কিন্তু আমাৰ সবতকৈ ডাঙৰ কনচাৰ্ণটো কি আমাৰ কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ পৰা ভাল স্কিল ফ'ৰ্চ ওলাব পৰা নাই স্কিল হিউমেন ৰিচোৰ্চ ওলাব পৰা নাই তাৰে এটা ডাঙৰ কনচাৰ্ণ আছে সো যাৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া যিটো স্কিম সেই স্কিমটোৱে তাৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি একাডেমিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ পিলাৰ এটা ৰাখিছে সো এই তিনটা কি হয় ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ হয় কাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ হয় মনত ৰাখিবা এই তিনটা ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ হয় মনে ৰাখিবা ইম্পৰ্টেণ্ট এই তিনটা ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ হয় ষ্টাৰ্টআপ স্কিমৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ হয় সো ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া যিটো স্কিম আছে নোডেল এজেঞ্চি কি হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ প্ৰমোশ্যন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড DPIIT সো এই তাৰ আণ্ডাৰত কৰা হয় আৰু কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত কৰা হয় মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি মনত ৰাখিবা ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া যিটো স্কিম আছে সেইটো কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আছে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰতে এই ষ্টাৰ্টআপ স্কিমটো আছে তাৰ নোডেল ডিপাৰ্টমেণ্টটো কয় এই মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সো আমি গম পাওঁ যিমান চেণ্ট্ৰেল যিমান মিনিষ্ট্ৰী আছে বা যিমান ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী আছে সব মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত বহুত কেইটামান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সবতকৈ বেছি ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি দেখা পাওঁ ক'ত আছে হোম মিনিষ্ট্ৰীত আছে সবতকৈ বেছি ডিপাৰ্টমেণ্ট সো তাৰে আমি দেখা পাওঁ মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি যে তাৰে এই মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ প্ৰমোশ্যন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড DPIIT বুলি কোৱা হয় সো এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এণ্ড আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি এই মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত কি কৰা হয় ষ্টাৰ্টআপ স্কিমটো লঞ্চ কৰা হয় 2016 It offers benefit like tax exemption, easier compliance, seed funding and mentorship to eligible startup, promoting economic growth and large scale job creation. So এইখিনিৰ ওপৰত বেসিক্যালি ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া ফোকাস কৰে ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া হাব তাৰ ওপৰত কিছুমান ষ্টাৰ্টআপ যিটো ইণ্ডিয়া আছে সেই স্কিমটোৰ কিছুমান ইনিচিয়েটিভ আছে সেই ইনিচিয়েটিভবিলাক ডিছকাছ কৰি আছোঁ ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া যিটো স্কিম আছে এইটো এটা ফ্লেগশ্বিপ স্কিম হয় ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া এটা ডাঙৰ ফ্লেগশ্বিপ স্কিম হয় ফ্লেগশ্বিপ স্কিম বুলি কাক কোৱা হয় যিবিলাক স্কিমৰ আণ্ডাৰত সৰু সৰু কিছুমান ইনিচিয়েটিভবিলাকো ইনক্লুড কৰা হয় বা যিবিলাক স্কিমৰ আণ্ডাৰত বহুত কেইটামান ডাঙৰ ডাঙৰ ইনিচিয়েটিভো লোৱা হয় ইন ফিউচাৰ সো সেনেকুৱা স্কিমবিলাকক ফ্লেগশ্বিপ স্কিম বুলি কোৱা হয় সো ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া যিটো এটা ফ্লেগশ্বিপ স্কিম হয় ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া এটা ফ্লেগশ্বিপ স্কিম হয় আৰু সেই ফ্লেগশ্বিপ স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত আমি দেখা পাওঁ ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া হাব ভাৰত ষ্টাৰ্টআপ নলেজ এছেছ ৰেজিষ্ট্ৰি যিটোক ভাস্কৰ বুলি কোৱা হয় হেল্পিং ডিস্কভাৰী এণ্ড নেটৱৰ্কিং গম পাইছা সো এনেকুৱা কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈ আছে কাৰ আণ্ডাৰত লৈ আছে ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত লৈ আছে তাৰে আৰু এটা ইনিচিয়েটিভ দেখা পাওঁ SIPP ষ্টাৰ্টআপ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি প্ৰটেকশ্যন স্কিম ফেচিলিটেট ফাষ্ট ট্ৰেকিং অফ পেটেণ্ট এপ্লিকেশ্যন সো বেসিক্যালি এই যে বৰ্তমান বহুত নতুন এটা ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট লৈ কিনে IPR লৈ কিনে বহুত ডাঙৰ কনচাৰ্ণ হৈ আছে বহুত কেইটামান ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা বহুত কেইটামান নতুন নতুন ষ্টাৰ্টআপ কোম্পানীবিলাকে নিজৰ ওপৰত কাম কৰি আছে ডেভেলপ কৰি আছে বহুত ছফ্টৱেৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত বস্তু ডেভেলপ কৰি আছে কিন্তু সিহঁতৰ পেটেণ্ট লৈ কিনে বহুত ডাঙৰ কনচাৰ্ণ আহি আছে সো আমাৰ ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া যিটো যে মিছন ফ্লেগশ্বিপ মিছন আছে সেই ফ্লেগশ্বিপ মিছনৰ আণ্ডাৰত এটা প্ৰগ্ৰাম আছে SIP বুলি কোৱা হয় SIP মানে ষ্টাৰ্টআপ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি প্ৰটেকশ্যন স্কিম SIP বুলি কোৱা হয় সো চিম্পলি মনত ৰাখিবা SIP আৰু এই
চিপ আণ্ডাৰত কি কৰা হয় ফেচিলিটেট ফাষ্ট ট্ৰেকিং অফ পেটেণ্ট এপ্লিকেশ্যন যে এই কোনো এটা ষ্টাৰ্টআপ কোম্পানী ৰেজিষ্টাৰ কৰাইছে সেই কোম্পানীটোত কেনেকৈ ফাষ্ট স্পিডি হিচাপে কেনেকুৱা সোনকালে আমি সিহঁতক পেটেণ্ট দিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে এই চিপ প্ৰগ্ৰামটোৱে কাম কৰে চ' এইখিনি আমি দেখা পালোঁ কি ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান মানে ইনিচিয়েটিভ দেখা পালোঁ যেনেকৈ ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া হাব ভাস্কৰ দেখা পালোঁ ভাৰত ষ্টাৰ্টআপ নলেজ এছেট ৰেজিষ্ট্ৰি হেল্পিং ডিস্কভাৰী এণ্ড নেটৱৰ্কিং চ' এই গোটেইখিনি কি হয় কিছুমান ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত কিছুমান ইনিচিয়েটিভ হয় কিছুমান প্ৰগ্ৰাম হয় আৰু ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া এটা কি হয় ফ্লেগশ্বিপ স্কিম হয় যিটো 16 জানুৱাৰীত মিনিষ্ট্ৰী অফ কি কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি আণ্ডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ প্ৰমোশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইণ্টাৰনেল ট্ৰেডৰ আণ্ডাৰত লঞ্চ কৰা হয় চ' এইটো ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া মনত ৰাখিবা চিম্পলি বস্তুখিনি মনত ৰাখিবা চ' ডিকেডেল গ্ৰ'থ 2016 পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে 2026 লৈকে এই 10 বছৰত ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া কি গ্ৰ'থ কৰিলে পজিটিভ গ্ৰ'থ কি আছে গম পাইছা বস্তু সেইখিনি মই কিছুমান ডাটা ফেক্টছ লৈ আহিছোঁ প্লিজত সুধিব পাৰে চ' মনত ৰাখিবা 2016ত ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া স্কিমটো লঞ্চ কৰা হয় 2016 পৰা 2026 লৈকে যদি আমি 10 বছৰত আমি ষ্টাৰ্টআপৰ ওপৰত যদি কেনেকুৱা এচিভমেণ্ট চাওঁ এই স্কিমত ধৰি কিনে চ' তাৰে ডাঙৰ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ডাঙৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এচিভমেণ্ট দেখি আহিছোঁ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ষ্টাৰ্টআপ ইক'চিষ্টেম হিচাপে ডেভেলপ হৈ গ'ল গম পাইছা চ' এই বাই দিছ স্কিম ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া স্কিমত থৈ কিনে আমি দেখা পাইছোঁ ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ষ্টাৰ্টআপ ইক'চিষ্টেম হিচাপে ডেভেলপ হ'ল around 2.09 lakh DPIIT recognized startup DPPIT মানে অলপ আগত চাইছিলো নকি DPIIT মানে কি আছিল ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ প্ৰমোশ্যন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড চ' এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো বেচিকেলি কি কৰিলে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে 2016 পৰা 2025 লৈকে around 2.09 lakh startup কি কৰা হল ৰিকগনাইজ কৰিলে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো চ' এটা হিউজ এচিভমেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে 2.09 লাখ ষ্টাৰ্টআপ বিলাক ৰিকগনাইজ কৰা হল 120 প্লাছ ইউনিকৰ্ণ উইথ এ কম্বাইন্ড ভেলুৱেশ্যন এক্সাইডিং $350 million চ' $350 billion ওপৰত কম্বাইন্ড ভেলুৱেশ্যন কৰি কিনে এইখিনি ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট হয় এমপ্লয়মেণ্ট জেনাৰেশ্যন এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি অভাৰ 221 lakh job created with a significant multiplier effect. So basically যদি চাও এই স্টার্টআপৰ থ্ৰু দি কিনে এই স্টার্টআপ ইণ্ডিয়া যিটো স্কিম আছে সেই স্কিমৰ থ্ৰু দি কিনে যিখিনি আমি এচিভমেণ্ট দেখা পালোঁ ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ষ্টাৰ্টআপ ইক'চিষ্টেম হিচাপে ডেভেলপ হ'ল ইণ্ডিয়াত আমি দেখা পাইছোঁ 2.09 লাখ কি বনোৱা হৈ আছে 2016 পৰা 2025 লৈকে 2.09 লাখ আমি ষ্টাৰ্টআপ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা দেখা পালোঁ চ' তাৰ ফলত আমি দেখা পাইছোঁ কিমানখিনি এমপ্লয়মেণ্ট জেনাৰেশ্যন হৈ আছে অভাৰ গম পাইছা এৰাউণ্ড 21 লাখ আমি দেখা পাই আছোঁ কি এই 10 বছৰৰ ভিতৰত জব ক্ৰিয়েশ্যন হৈ আছে ক'ত ষ্টাৰ্টআপ ছেক্টৰত চ' এৰাউণ্ড 45% অফ ৰিকগনাইজ ষ্টাৰ্টআপ হেভ at least one woman director partner so basically ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ কি ইনক্লুসিভিটিও দেখা পাইছোঁ so ইয়াতে আমি বেসিক্যালি কি দেখা পাইছোঁ ইনক্লুসিভিটিও দেখা পাইছোঁ ইনক্লুসিভিটি মানে কি এই স্টার্টআপ সিস্টেমত অনলি মেল নহয় ফিমেল ওমেনৰো পার্সেন্টেজ দেখা পাইছোঁ so এটা হিউজ পার্সেন্টেজ দেখা পাইছোঁ around 45% ৰিকগনাইজ স্টার্টআপ বিলাকৰ at least one woman কি আছে ডাইৰেক্টৰ এণ্ড পাৰ্টনাৰ হিচাপে আছে পাৰ্টনাৰশ্বিপো দেখা পাইছোঁ ওমেনৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপো দেখা পাইছোঁ স্টার্টআপ so এটা এটা ইনক্লুসিভিটিৰ এটা এক্সাম্পল পালোঁ 50% অফ স্টার্টআপ are based in tier 2 and tier 3 city so second tier বা tier 3 যিবিলাক সিটি আছে যিখিনি মানে ৰুৰেলাইজেশ্যন হৈ কিনে যিখিনি আৰবানাইজেশ্যনৰ ফালে যিখিনি ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ আছে ৰুৰেলৰ পৰা যিখিনি আৰবান এৰিয়ালৈকে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ আছে তাৰে আমি যেতিয়া আৰবানাইজেশ্যন পঢ়িম ইকনমিত তাতে আমি ডিছকাছ কৰা হয় আৰু ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা যেতিয়া আৰবান এৰিয়ালৈকে এখন ঠাই ট্ৰান্সফৰ্ম হয় তাতে টায়াৰ 3 পৰা টায়াৰ 2 লৈকে টায়াৰ 1 যায় তাৰপিছত চিটি ডেভেলপ হয় গম পাইছা মিউনিচিপালিটি ডেভেলপ হয় মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন ডেভেলপ হয় চ' বেচিকেলি টায়াৰ 2 এণ্ড টায়াৰ 3 খিনি হৈছে বেচিকেলি জাষ্ট ট্ৰান্সফৰ্মিং ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা জাষ্ট ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ কিনে চিটিলৈকে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ আছে আৰবান এৰিয়া ট্ৰান্সফৰ্মিং ষ্টেজত আছে চ' সেই কিছুমান সৰু সৰু স্মল চিটিবিলাকতো আমি 50% ষ্টাৰ্টআপবিলাক ডেভেলপ হোৱা দেখা পাইছোঁ চ' বেচিকেলি এই বস্তুটো ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াতো আমি ইনক্লুচিভিটিৰ এটা এক্সাম্পল দেখা পাইছোঁ চ' ষ্টাৰ্টআপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহে ভাবে কি অনলি কি হায়দৰাবাদ বেংগলোৰ গম পাইছা বস্তু দিল্লী মুম্বাই গুৱাহাটী এনেকুৱা নহয় ষ্টাৰ্টআপ বিলাক সৰু সৰু চিটিবিলাকতো নতুন নতুন ষ্টাৰ্টআপ ডেভেলপ হৈ আছে ইণ্ডিয়ান যিমান ষ্টাৰ্টআপ ৰিকগনাইজ হৈছে তাৰে 50% ষ্টাৰ্টআপ আমি সৰু সৰু চিটিবিলাকতো আমি দেখা পাইছোঁ চ' সেইটো এটা কিহৰ এক্সাম্পল ইনক্লুচিভিটিৰ এক্সাম্পল এইটো এটা ইনক্লুচিভিটিৰ এক্সাম্পল চ' এইখিনি আমি 2016 পৰা 2026 লৈকে আমি ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়াৰ আমি ডেকেডেল 10 বছৰত আমি গ্ৰোথ দেখা পালোঁ ইমানখিনি গ্ৰোথ চ' এইটো মই এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ হোৱাট ডাজ ভেঞ্চাৰ কেপিটেল মিন 2014ত আহিছে চ' এইটো ট্ৰাই কৰিবা আৰু এইটো ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে
ইকোনমি পঢ়িব লাগিব ইকোনমিৰ ওপৰত যদি অলপ বেসিক নলেজ আছে সো এইটো এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিবা আৰু এই কোৱেশ্চনটো ট্ৰাই কৰি কেনে তোমালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত আনসাৰ দিব চেষ্টা কৰিবা কমেন্ট সেকশনত আনসাৰ দিবা সো কোৱেশ্চনটো কেনেকা হয় হোৱাট ডাজ ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটেল মিন ইটো 2024 ৰ UPSC প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চনটো খুদিছে So next topic to lay down Chabar port. So Chabar basically what is Iran or so tare upor eta Indian Express hote eta article ase talks on Chabar will continue with US and Iran. So এই আমার চাবাহার পোর্ট লৈ কেনা আমার ইন্ডিয়ার একটা ডাঙর কনসার্ন আই গল কারণ ইউএস আর ইরানের মাজত বহুত ডাঙর একটা কনফ্লিক্ট চলি আছে বর্তমান ইরানত কি চলি আছে পলিটিক্যাল আনরেস্ট চলি আছে আর সেই পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইউএস আর ইরানের মাজত গ্যাপটো আগৰ পৰা চাই আছো এতিয়াও আৰু গ্যাপটো ক্ৰিয়েট হৈ আছে আৰু ইউএস আৰু ইরানের মাজত যেটো কনসার্ন ক্ৰিয়েট হ'ল সেই কনসার্নে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ওপৰতো এটা কনসার্ন ক্ৰিয়েট কৰি দিলে কাৰণ ইন্ডিয়া তাৰ ওয়েস্ট এছিয়াৰ লগত কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বা ইন্ডিয়া তাৰ যেটো নৰ্থ সাউথ যেটো কৰিডৰ আছে ট্ৰানজিট কৰিডৰ সেই নৰ্থ সাউথ ট্ৰানজিট কৰিডৰৰ ওয়ান অফ দা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কি আছিল চাবাৰ পোর্ট সেই চাবাহার পোর্টৰ নিজৰ ডমিনেন্সটো হেৰুৱাব লগা হৈ আছে ইউএস আৰু ইৰানৰ যেটো কনফ্লিক্ট চলি আছে সো সেই বস্তুৰ ওপৰত আজিৰ এটা আৰ্টিকেল আছিল দা হিন্দুত এই আৰ্টিকেলৰ ওপৰত মই লৈ আইছো চাবাহার পোর্টৰ ওপৰত সো চাবাৰ পোর্টৰ যেটো আমাৰ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট জিএস পেপাৰ to ইন্ডিয়ান পলিটি নহয় to ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন পার্সপেক্টিভত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু প্ৰিলিমছ পার্সপেক্টিভত ইম্পৰ্টেন্ট ম্যাপিংৰ কথা খুদি দিব পাৰে চাবাহার পোর্ট ক'ত আছে So what is the news? India remains engaged with both the United States and Iran way to continue operation at the port of Chabar in southeastern Iran, officials said on Friday. So it newsat kior karone ase Friday recently ami dekha paisu amar Indian ministry external ministry ki korise India remain engaged with both United States and Iran about ways to continue. So India kisuman way bichari ase kisuman rasta bichari ase jate India ei Chabahar portot nijor jitu construction ase nijor jitu dominance ase সেই activity to jate continue koribo pare tar uporot ki kori ase India notun eta way bichari ase jot India United States or logoto engage hobo plus Iranor logoto friendly engage hoi kene he rasta to bichari ase India's relation with Iran has come under renewed stress since US President Donald Trump announced a new round of tariff on January 12. So recently আমি দেখা পাইছো ট্রাম্প সাহেব পাগলা গৈছে কম ট্রাম্প সাহেব তো বহুত পাগলা গৈছে কালি কি পাল দেখা পালো ট্রাম্পে কি পাই গল নোবেল প্রাইজও পাই গল হ্যাঁ নোবেল প্রাইজ শেয়ার কৰি দিলে গমছ সো পাগলা গৈছে ট্রাম্প সো ট্রাম্পে 12 জানুৱাৰীত কি কৈছে যে ইৰানৰ লগত যদি কোনোবাই ট্ৰেড কৰি আছে বা ৰাছিয়াৰ লগত যদি কোনোবাই ট্ৰেড কৰি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত 500% টেৰিফ লগাব সো 500% টেৰিফ লগাই দিলে সেই কাউন্ট্ৰিয়ে আমেৰিকাৰ লগত কেতিয়াও বিজনেস কৰিব নোৱাৰিব নরমাল কথা 50% টেৰিফ লগোৱাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়াৰ এক্সপোর্ট মাৰ্কেটটো ডাউন হৈ গল ইণ্ডিয়াৰ পেমেন্ট ব্যালেন্স অফ পেমেন্টত কি আই গল ক্রাইসিস ক্রিয়েট হৈ গল সো যদি আকো আমাৰ ইন্ডিয়া যদি 500% ট্যারিফটো ভাবাচোন ইমাজিন কৰিব নোৱাৰো সো সেই এনেকুৱা এটা ডাঙৰ থ্ৰেট কোনে দিলে US প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পে দিলে সো হিটোৰ কাৰণে ইন্ডিয়াৰ ৰিলেশন উইথ ইৰান হেজ কাম আন্ডাৰ ৰিনিউড স্টেজ ইন্ডিয়াৰ আৰু ইৰানৰ মাজত যেটো ৰিলেশন এটো এটা স্টেজত আই গল এটা কনসার্নত আই গল কাৰণ US প্রেসিডেন্টে আমাৰ ওপৰত কনসার্ন ক্রিয়েট কৰি দিলে যদি ইৰানৰ লগত আমি যদি ৰিলেশন এস্টাবলিশ কৰি ৰাখো হি কি কৰি দিব আমাৰ ওপৰত 500% টেৰিফ লগাই দিব সো the announcement brought into focus India's investment into the port of Chabahar for which New Delhi had received an exemption from the Trump administration last year কিন্তু লাস্ট ইয়ারত আমি দেখা পাও যেতে ইরান আৰু US ৰ মাজত কনফ্লিক্ট হৈ আছিল US ভার্সেস ইরানৰ মাজত যেতে লাস্ট ইয়ার মানে 2025 যেটো আমি কনফ্লিক্ট দেখা পাইছিলো আফটার ইসরায়েল এন্ড ইসরায়েল আৰু ইরানৰ মাজত যেটো কনফ্লিক্ট হৈছিল সেই কনফ্লিক্টৰ মাজত USA গৈ কিনে ইনভলভ হৈ গৈছিল আৰু USA তাৰ কাটাৰৰ যিখিনি তাৰ মিলিটাৰী বেস আছিল সেই মিলিটাৰী বেসৰ পৰা কি কৰিছিল USA কাটাৰৰ পৰা কি কৰিছিল ইৰানৰ ফালে তাৰ ড্ৰোন এটাকো কৰিছিল আৰু ইভেন ইৰানৰ পৰা US লৈকে ড্ৰোন এটাক কৰিছিল আমি দেখা পাইছিল US আৰু ইৰানৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট চলি আছিল লাস্ট ইয়াৰ আৰু সেই কনফ্লিক্টৰ সময়তো আমাক US প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পে আমাক কি কৈছিল চাবাহার পোর্ট লৈকে আমাক অলপ রিল্যাক্সেশন দিছিল যে ইন্ডিয়া চাবাহার পোর্টত নিজৰ এক্টিভিটিটো কন্টিনিউ কৰিব পাৰিব সো এতিয়া ডাঙৰ কনসার্নটো আহি গল এতিয়া আমাক আকো কি দিব নেকি এক্সামশন দিব নেকি আমাক নতুন ৰাস্তা উলাই দিব নেকি ট্রাম্পে So recent media report had suggested that India would be wrapping up its work in Chabar Port. So recently media bilake koi ase international media hok ba amar Indian media bilakor to kam nai no so international media bilake basically koi ase jitu বেসিক্যালি চাবাৰ পটত যেটো ইণ্ডিয়াৰ এক্টিভিটি চলি আছে সেই ইণ্ডিয়াৰ এক্টিভিটি বিলাক যাতে ইণ্ডিয়া এতিয়া বন্ধ কৰি আছে ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি কনস্ট্ৰাকশন কাম চলি আছে ইণ্ডিয়াৰ যেটি তাৰ ডমিনেন্স আছে সেই ডমিনেন্সটো ইণ্ডিয়া লাহে লাহে তাতে বন্ধ কৰি আছে তাৰ এক্টিভিটি বিলাক বন্ধ কৰি আছে কাৰণ USA আমাৰ ওপৰত 500% টেৰিফ লগোৱাৰ এটা থ্ৰেট দি ৰাখি দিছে যদি আমি ইৰানৰ লগত এতিয়াও ৰিলেশনটো ভালকে ৰাখো সো ইয়াতে চাও আমি কি চাবাহার পোর্ট ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন খুদিব চাবাহার ইজ ইৰানছ oceanic port nearest to India. It is situated in Sistan and Baluchistan province on the Makran coast
It lies in the Gulf of Oman. So অলপ পিছত মই মেপটো লৈ আহিছোঁ, মেপত মই ভালকৈ দেখাম। ইয়াতে মেপ লৈ আছোঁ, চাই লোৱা এই যে ইয়াতে লোকেশ্যনটো ইয়াতে আছে চাবাহাৰ পোৰ্ট, আৰু ইয়াতে আমাৰ কি আছে ইণ্ডিয়া। চ' ইণ্ডিয়াৰ বম্বে পোৰ্টৰ পৰা গৈ কিনে চাবাহাৰ পোৰ্ট, বা আমি গুজৰাটৰ পোৰ্টবিলাকৰ পৰা যদি আমি চাবাহাৰ পোৰ্টত যদি কানেক্ট কৰোঁ, চ' চাবাহাৰ ইণ্ডিয়াৰ একদম নিয়াৰেষ্ট এটা পোৰ্ট হয়, আৰবিয়ান চি হৈ কিনে গৈ কিনে আমি ডাইৰেক্ট কানেক্ট কৰিব পাৰি আছোঁ। এই চাবাহাৰ পোৰ্ট যিটো ৰিজন আছে এইটো ক'ত আছে, সেই ৰিজনটো ইৰাণৰ কোনটো ৰিজনত আছে, সিস্তান আৰু বেলুচিস্তান প্ৰভিন্সত আছে, অন দ্য মাকৰান কোষ্ট। এই কোষ্টক কি নাম দিয়া হয়, এই কোষ্টক মাকৰান কোষ্ট বুলি কোৱা হয়। এই যিটো কোষ্টেল এৰিয়া আছে ইৰাণৰ, সেই কোষ্টেল এৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয়, মাকৰান কোষ্ট বুলি কোৱা হয়। মনত ৰাখিবা, মাকৰান কোষ্ট বুলি কোৱা হয়। চ' ইট লাইজ অন গাল্ফ অফ ওমান, আৰু এই যিটো যে এৰিয়া আছে, এই যিটো যে গাল্ফ আছে, এই যিটো গাল্ফ, এই গাল্ফক কি বুলি কোৱা হয়, গাল্ফ অফ ওমান, কাৰণ ইয়াতে এটা কাণ্ট্ৰি আছে আমি দেখা পাওঁ ওমান আছে ন। চ' এইটো কি বুলি কোৱা হয়, গাল্ফ অফ ওমান। সিম্পলি মনত ৰাখিবা, গাল্ফ অফ ওমান। চ' গাল্ফ অফ ওমানৰ ওপৰত আমি যিটো যে পোৰ্ট দেখা পাই আছোঁ, এই পোৰ্টটো কি বুলি কোৱা হয়, গাল্ফ অফ ওমানৰ ওপৰত যিটো পোৰ্ট দেখা পাইছোঁ এইটো কোৱা হয় চাবাহাৰ পোৰ্ট। এই চাবাহাৰ পোৰ্টটো ক'ত আছে, ইৰাণত আছে, যিটো ইণ্ডিয়াৰ একদম নিয়াৰেষ্ট পোৰ্ট হয়, আৰু এই পোৰ্টটোত ইণ্ডিয়াই নিজৰ এক্টিভিটি কৰি আছে, নিজে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছে। এইটো ইণ্ডিয়াৰ ডমিনেঞ্চত আছিল, বুজিছে বস্তুটো। কাৰণ এইফালে কোন আছে, এইফালে পাকিস্তান আছে। চ' পাকিস্তানৰ ফালে আমি গৈ কিনে, পাকিস্তান থকাৰ কাৰণে আমি ৱেষ্ট এছিয়াৰ লগত, স্পেচিয়েলি আফগানিস্তান, ইৰাণ, ইৰাক, এইবিলাক কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমি ডাইৰেক্ট লেণ্ড কানেকশ্যন বা ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন ইষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে চাবাহাৰ পোৰ্টটো এনেকুৱা এটা পোৰ্ট আছিল যে পাকিস্তানৰ যিটো লোকেশ্যন আছিল, সেই লোকেশ্যনে আমাৰ ওপৰত যিটো বাধা ক্ৰিয়েট কৰি আছে, যিটো লিমিটেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি আছে, তাক বাইপাছ কৰি কেনে এনেকুৱা এটা পোৰ্ট ইণ্ডিয়াই বিচাৰি ওলালে ইৰাণত, যিটো পোৰ্টৰ থ্ৰুদি দি কেনে আমি ইভেন ইউৰোপলৈকে আমি কানেক্টিভিটিটো ইষ্টাব্লিছ কৰি আছোঁ, যিটোৰ কাৰণে আমি দেখা পাওঁ নৰ্থ চাউথ ট্ৰানজিট কৰিডৰ NSTC, যিটো এইটোৰ থ্ৰুদি কেনে কানেক্ট কৰা হয়। আণ্ডাৰষ্টুড? চ' চাবাহাৰ port project has two main port called Shahid Kalantari port and the Shahid Beheshti port. So মনত ৰাখিবা, চাবাহাৰ পোৰ্টত দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট পোৰ্ট আছে। চাবাহাৰ পোৰ্ট এটা মেইন পোৰ্ট হয়, চাবাহাৰ পোৰ্ট এটা মেইন পোৰ্ট হয়, তাতে দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট পোৰ্ট আছে। এটা পোৰ্ট হৈছে কি, শহীদ কালান্তাৰী পোৰ্ট, আৰু এটা হৈছে শহীদ বেহেস্তি পোৰ্ট। দুটা পোৰ্ট আছে, কালান্তাৰী পোৰ্ট আৰু এটা কি, মনত ৰাখিবা, শহীদ কালান্তাৰী পোৰ্ট আৰু শহীদ বেহেস্তি পোৰ্ট। Iran had offered India the project of developing Shahid Beheshti port, which was well received by India. So India কোনটো পোৰ্টত ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছে, শহীদ বেহেস্তি পোৰ্টত। চ' বেচিকেলি মনত ৰাখিবা, বেচিকেলি চিম্পলি ইয়াতে কাহিনীৰ মনত ৰাখিবা, চাবাহাৰ পোৰ্টত আমি দেখা পাওঁ দুটা পোৰ্ট আছে, চাবাহাৰত দুটা পোৰ্ট আছে, এটা আছে শহীদ কালান্তাৰী পোৰ্ট আৰু শহীদ বেহেস্তি পোৰ্ট। আৰু ইৰাণে আমাক কোনটো পোৰ্ট দি দিয়ে, চাবাহাৰ পোৰ্টৰ শহীদ বেহেস্তি পোৰ্টটো ইণ্ডিয়াক দি দিয়ে, আৰু ইণ্ডিয়াই ইয়াতে নিজৰ ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটিবিলাক কৰি আছে। চ' ইয়াতে মনত ৰাখিবা, এইটো চাবাহাৰ পোৰ্ট হয়। চাবাহাৰ পোৰ্টত আমি দুটা পোৰ্ট দেখা পাওঁ, শহীদ কালান্তাৰী, শহীদ বেহেস্তি পোৰ্ট, আৰু শহীদ বেহেস্তি পোৰ্টত ইণ্ডিয়াই নিজৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছে, কাৰণ ইৰাণ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো কাক দি দিয়ে, ইণ্ডিয়াক দি দিয়ে। বুজিছে চিম্পলি বস্তুটো। চ' ইণ্ডিয়া চাইন্ড এ মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং MOU ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ চাবাহাৰ পোৰ্ট ইন মে 2015। চ' মে অফ 2015ত এই ইৰাণ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চাইন কৰা হয় চাবাহাৰ পোৰ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। ইন মে 2016 ইণ্ডিয়া, ইৰাণ, Afghanistan signed a trilateral agreement to establish the International Transport and Transit Corridor, also known as Chabahar Agreement. So, এই এগ্ৰিমেণ্টৰ থ্ৰুদি কিনে বেচিকেলি কি কৰা হৈছে, আফগানিস্তান, সিম্পলি মনত ৰাখিবা, ইয়াতে কি আছে, আফগানিস্তান। চ' আফগানিস্তান, ইৰাণ আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মাজত এটা ট্ৰাইলেটাৰেল এটা এগ্ৰিমেণ্ট হয়, যাতে পাকিস্তানে এই মাজত বহি কিনে যাতে আমাৰ ওপৰত লিমিটেশ্যন ক্ৰিয়েট নকৰে, তাৰ কাৰণে আফগানিস্তান, ইৰাণ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত এটা ট্ৰাইলেটাৰেল এগ্ৰিমেণ্ট হয়। আৰু সেই এগ্ৰিমেণ্টৰ থ্ৰুদি কিনে কি কৰা হয়, কাবুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে আফগানিস্তান হৈ কিনে, ইৰাণ হৈ কিনে চাবাহাৰ পোৰ্টলৈকে এটা হাইৱে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে। আৰু সেই হাইৱেটো বেচিকেলি কি হৈছে, ক'ৰ পৰা কানেক্ট হৈ আছে, আফগানিস্তানৰ কাবুলৰ পৰা ইৰাণৰ চাবাহাৰ পোৰ্টলৈকে কানেক্ট কৰা হৈ আছে। চ' সেই বস্তুটো কেতিয়া হয়, 2016 মে মাহত কৰা হয়। ইণ্ডিয়া, ইৰাণ আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত এটা ট্ৰাইলেটাৰেল এগ্ৰিমেণ্ট হয়, ইষ্টাব্লিছ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰান্সপোৰ্ট এণ্ড ট্ৰানজিট কৰ্ৰিডৰ, অলছ' ন'ন এজ চাবাহাৰ এগ্ৰিমেণ্ট। So this agreement aimed to improve transportation and trade connectivity between three countries by utilizing the port of Chabahar in Iran as a key transit point. So simply বস্তুটো মই বুজাই দিছোঁ। However, the finalization of the long-term agreement has been delayed by several factors, including difference on some clause in the pact. So basically দেখা পাওঁ, এই যিটো চাবাহাৰ এগ্ৰিমেণ্ট আছে, আফগানিস্তানৰ কাবুলৰ পৰা চাবাহাৰ পোৰ্টলৈকে কানেক্ট কৰা হ'ব, আৰু চাবাহাৰ পোৰ্টৰ পৰা আমাৰ মুম্বাইৰ পোৰ্টলৈকে কানেক্ট কৰা হ'ব। এটা ডাঙৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা ট্ৰান্সপৰ্ট বা ট্ৰানজিট কৰিডৰ এটা ডেভেলপ কৰাইছে, কিন্তু তাৰ ওপৰতো বহুতখিনি লিমিটেশ্যন আহিছিল, বা সেই বস্তুটোত বহুত দিন ডিলে হৈ যায়। কিহৰ কাৰণে ডিলে হৈ যায়,
কাৰণ ইৰাণ আৰু আফগানিস্তানত আমি দেখা পাইছোঁ বহুত টাইমৰ পৰা পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি চলি আছে ইভেন আমি দেখা পাওঁ আফগানিস্তানত কি হয় 2021ত সিহঁতৰ গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হয় তালিবানৰ ছেকেণ্ড এৰা আৰম্ভ হয় তালিবানৰ ছেকেণ্ড ৰুল আৰম্ভ হয় তাৰপিছতো সেই এগ্ৰিমেণ্টটো কি হৈ যায় বহুত ডিলে হৈছে চ' বৰ্তমান এইটো ডেভেলপ হোৱাৰ কথা আছিল তালিবানৰ লগত আমি নতুনকৈ এগ্ৰিমেণ্টো কৰিলোঁ কিন্তু বস্তুটো এতিয়া কি হ'ল এতিয়া আকৌ US আৰু ইৰাণৰ মাজত বা ইৰাণত যিটো আনষ্টেবিলিটি ক্ৰিয়েট হয় সেই আনষ্টেবিলিটি আকৌ এটা কনচাৰ্ণ ক্ৰিয়েট কৰি দিলে সো তাৰপিছত চাও কি সো এইখিনি আছিল কি ইম্পৰ্টেণ্ট চাবাহাৰ পোৰ্টলৈকে ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিবা চাবাহাৰ এগ্ৰিমেণ্টটো কেতিয়া কৰা হৈছিল ইণ্ডিয়া ইৰাণ আফগানিস্তান এগ্ৰিমেণ্ট কেতিয়া কৰা হৈছিল চাবাহাৰ পোৰ্টটো ক'ত আছে আৰু সেই চাবাহাৰ পোৰ্টৰ কোনটো পোৰ্টত আমাৰ ইণ্ডিয়া ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটি কৰি আছে সো সিম্পলি বস্তুবিলাক মনত ৰাখিবা প্ৰিলিমছ ফেক্টৰ কাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যন আৰ্টিকেলটো পঢ়িম এনিমেল ৰাইট আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 21 এনিমেল ৰাইট আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 21 সিম্পল নেক্সট আৰ্টিকেলটো পঢ়িম আমি কি এনিমেল ৰাইট আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 21 সো বেসিক্যালি দেখা পাইছো কি রিসেন্টলি আমি কি সেলিব্রেট করিলো ভোগালী বিহু সেলিব্রেট করিলো ভোগালী রিসেন্টলি আমি কি সেলিব্রেট করিলো ভোগালী বিহু সেলিব্রেট করিলো মাঘ বিহু সেলিব্রেট করিলো সো ভোগালী বিহুত আমার এটা ডাঙৰ কি কৰা হয় বেসিক্যালি আহতগুৰি স্পেশালি নগাঁও পোৱাৰ আগত বা ৰহা পোৱাৰ আগতে আমি এটা জায়গা পাও কি আহতগুৰি সেই আহতগুৰিত স্পেশালি বহুত ডাঙৰ কি কৰা হয় বাফেলো ফাইট বা মহ যুঁজৰ ব্যৱস্থা কৰা কিহৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় মহ যুঁজৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আহতগুৰি সো সেই মজদুজটো এটা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ অসমৰ কি হয় অসমৰ আহোম টাইমৰ পৰা চলি আছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ টাইমৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ সেই মজদুজ বা কুকুৰা যুঁজ সেই বস্তুবিলাক প্ৰথাবিলাক আগৰ পৰাই চলি আছে এইটো আমাৰ অসমৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰেক্টিছ আছিল বা তাৰ ওপৰতো কি কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাৰ ওপৰতো কি লগাই দিছিল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাই দিছিল নট অনলি বাফেলো ফাইট আমি দেখা পাওঁ সাউথৰো বহুত কেইটামান এনেকুৱা ট্ৰেডিশ্যনেল সিহঁতৰ মানে এক্টিভিটি ফেষ্টিভেল আছে সেইবিলাকৰ ওপৰতো কি লগাই দিয়ে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাই দিছে তাৰে সাউথৰ এটা ফেমাছ ফাইট আছিল কি জালিকাট্টু চ' আজি সেই বস্তুখিনি ডিছকাছ কৰিম এনিমেল ৰাইট এণ্ড আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 21 ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকেল 21 ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনি তাতে এনিমেল ৰাইটছৰ কথা লিখা আছেনে তাতে মেনশ্যন কৰা আছেনে আমি আজি ডিছকাছ কৰিম চ' আজি এইটো আছাম ট্ৰিবিউনৰ আৰ্টিকেল আছিল চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিহৰ কাৰণে GS পেপাৰটো ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট প্লাছ perspective was important current case jodi saw buffalo fight were organized at ahotguri morigao deobali raha during Magh Bihu celebration in Assam the Supreme Court in 2014 Supreme Court in 2014 AWBI ki hoy olo piso sai asu AWBI ki hoy so to Supreme Court in 2014 AWBI versus A Nagaraja had banned animal races and fight and directed authorities to prevent cruelty to animals so 2014 ত আমি দেখা পাও সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা জাজমেন্ট আছিল সেই জাজমেন্টটো কি আছিল AWBI versus A Nagaraja case সেই কেছটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰে এনিমেল ৰেচ আৰু এনিমেল ফাইটটো কি কৰে দিয়ে বেন কৰি দিয়ে এনিমেল ৰেচ বা এনিমেল ফাইট এজ এ ফেষ্টিভেল বা এজ এ কালচাৰেল পাৰ্ট হিচাপে আমি এনিমেল ৰেচ কৰিছোঁ আগত মহ যুঁজ কৰি আছোঁ ঘোঁৰা দৌৰ কৰি আছোঁ গম পাইছা কুকুৰা যুঁজ কৰি আছোঁ সেই এনিমেল ফাইট বা এনিমেল ৰেচবিলাকৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে বেন লগায় এণ্ড ডাইৰেক্টেড এই এনিমেল অথৰিটি যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটিবিলাকক কি কৰে এইবিলাক এনিমেল ক্ৰুৱেলিটি যাতে বন্ধ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ডাইৰেক্টটো কৰে চ' ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ অফিচিয়েলি ক্লেম ডাউন অন এনিমেল এণ্ড বাৰ্ড ফাইট ডিউৰিং বিহু সেলিব্রেশন সব তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে সেই এনিমেল আৰু বাৰ্ড ফাইটটো কি কৰি দিয়ে বিহু সেলিব্ৰেশনত বন্ধ ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল বাফেলো ওনাৰ এণ্ড সাপোৰ্টাৰ ভিউ দ্য ফাইট এজ এ পাৰ্ট অফ কালচাৰেল প্ৰেক্টিছ কিন্তু আমাৰ যিখিনি মানুহ অসমীয়া মানুহ আছে অসমীয়া মানুহখিনি ৰিয়েলাইজ কৰি আছে কি সেই বাফেলো ফাইট যিটো বা কুকুৰা যুঁজ যি আছে মহ যুঁজ কুকুৰা যুঁজ সেইবিলাক আমাৰ অসমৰ এটা কি হয় পাৰ্ট অফ কালচাৰ হয় চ' সেই কালচাৰটোক আমি কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতো এটা ডাঙৰ কনচাৰ্ণ আহিছে চ' ফাৰ্ষ্টত আমি চাওঁ কি এজ অল্ড ট্ৰেডিশ্যন অফ আছাম অসমত আমি দেখা পাওঁ সবতকৈ ডাঙৰ কি বাফেলো ফাইট আৰ হেল্ড ইন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্ট অফ আছাম ডিউৰিং মাঘ বিহু with Ahotguri in Nagaon district being the biggest center so Ahotguri সবতকৈ ডাঙৰ আমি দেখা পাওঁ বাফেলো ফাইট হয় তাৰপিছত বুলবুল ফাইট মানে কি চৰাই যুঁজ হয় চৰাই যুঁজ so বুলবুল মানে গান গোৱা চৰাই সংবাদ বুলি কোৱা হয় বুলবুল ফাইট on the other hand are the attraction at the Haigriv Madhav মন্দিৰ ইন হাজো এৰাউণ্ড 30 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম চ' হয়গিৰি মাধৱ মন্দিৰ আমি ক'ত দেখা পাওঁ হাজোত আছে হাজো আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ওচৰতে হয় চ' গুৱাহাটীত যোন আছে যাব পাৰিবা ভিজিট কৰিব পাৰিবা চ' এই হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মন্দিৰত আমি কি দেখা পাম বুলবুল চৰাইৰ কি দেখা পাওঁ ফাইট হোৱা দেখা পাওঁ চ' এই যিবিলাক যে বাফেলো ফাইট হয় বুলবুল ফাইট হয় এইবিলাকৰ ওপৰত 2014ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি লগাই দিয়ে বেন লগাই দিয়ে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাই দিয়ে যাতে এনিমেল ক্ৰুৱেলিটিটো বন্ধ কৰিব পাৰে কিন্তু নোট যদি চাওঁ আছাম গভৰ্ণমেণ্ট অলছ' হেড ট্ৰাই টু এলাউ বাফেলো ফাইট এণ্ড বুলবুল ফাইট থ্ৰু দ্য এড নটিফিকেশ্যন বাট ইট ৱাজ
কোৱাছ বাই গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। চ' আসাম গভৰ্ণমেণ্টে ৰিচেণ্টলি আমি দেখা পাইছোঁ, ৰিচেণ্টলি মানে 2024ত আসাম গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰাই কৰিছিল এই যে বাফেলো ফাইট বা এই বুলবুল যিটো ফাইট, মহ যুঁজ আৰু বুলবুল ফাইট যিটো আছে, সেই বস্তুটো আকৌ এজ এ কালচাৰেল পাৰ্ট হিচাপে অসমত ৰিনিউ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি, তাৰ ওপৰত কাম চলাইছিল, নটিফিকেশ্যন দিছিল, বাট সেই বস্তুটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কি কৰি দিয়ে, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাই দিয়ে, বেন লগাই দিয়ে। চ' কেনেকৈ বেন লগাই আমি গোটেই বস্তুখিনি ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম। এইটো বাফেলো ফাইট হয়, এইটো বুলবুল ফাইট হয় হা। চ' চাওঁ কি এনিমেল, চ' ইয়াতে এটা বস্তু আমি পঢ়িম, এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া। এই যে অলপ আগত কৈছিলোঁ যে ADBI ভাৰ্চেছ CA নাগাৰাজা কেছ যিটো আছিল যে 2014ত, চ' তাৰ ওপৰত অলপ পঢ়িম। এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া A নাগাৰাজা কেছ 2014ত হৈছিল, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা কেছ আছিল ভাৰ্চেছ A নাগাৰাজা কেছ। চ' এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া ইজ এ ষ্টেটুটৰী বডি আণ্ডাৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেলিটি টু এনিমেলছ এক্ট 1960। চ' 1960ত এটা এক্ট আহে, পাৰ্লিয়ামেণ্টে এটা এক্ট পাছ কৰে, সেই এক্টটো আছিল কি, প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেলিটি টু এনিমেল এক্ট 1960, য'ত এনিমেলৰ ওপৰত ক্ৰুৱেলিটিটো বন্ধ কৰিব লাগে, এনিমেলৰ ওপৰত যাতে একশ্যন মানে এক্সট্ৰা এক্সপ্লইটেশ্যন কৰা সেই বস্তুটো যাতে বন্ধ কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰত এটা এক্ট হয়, প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেলিটি টু এনিমেল এক্ট 1960। সেই এক্টৰ আণ্ডাৰত এটা বডি ক্ৰিয়েট কৰা হয়, সেই বডিটো আছিল কি এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া। ইটছ এ ষ্টেটুটৰী বডি, বাই এক্ট সেই বডিটো ফৰ্ম কৰা হয়। দ্য বৰ্ড ফাইল্ড এ কেছ ইন সুপ্ৰিম কোৰ্ট এগেইনষ্ট সেভাৰেল ট্ৰেডিশ্যনেল গেমছ that includes animal fighting like Jallikattu in Tamil Nadu because of cruelty involvement. So basically কি কৰে, এই AWBI যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো বডি আছে, সেই বডিটোৱে সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰে। কিহৰ কাৰণে কেছ ফাইল কৰে, কিছুমান এনেকুৱা ট্ৰেডিশ্যনেল গেম আছে যি গেমত কি কৰা হয়, এনিমেল ফাইট বা এনিমেল ৰেচবিলাক কণ্ডাক্ট কৰা হয়, য'ত এনিমেলৰ ওপৰত ক্ৰুৱেল বিহেভিয়াৰ কৰা হয়। তাৰে এটা ডাঙৰ এক্সাম্পল দেখা পাওঁ, তামিলনাডুত জালিকাট্টু এটা ফেষ্টিভেল হয়। তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাৰ ওপৰত ভিউ কি আছিল, ৰাইট টু লাইফ আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 21। চ' আমি দেখা পাওঁ ৰাইট টু লাইফ আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল, ৰাইট টু লাইফ নহয়, অনলি ৰাইট টু জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নহয়, ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটি আৰ্টিকেল 21ত আছে, ইনক্লুড লিভিং উইথ ডিগনিটি এণ্ড দিছ প্ৰিন্সিপাল এপ্লাইজ টু এনিমেল ইন লিমিটেড বাট মিনিংফুল সেন্স। চ' ইয়াতে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ন, ছাৰ আৰ্টিকেল 21টো অনলি হিউমেন বিংৰ ওপৰত এপ্লাই কৰা হয়, নহয়, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াতে তাৰ অলপ কি কৰি দিলে, তাৰ অপৰচুনিটিটো অলপ এক্সপাণ্ড কৰি দিলে, তাৰ মানে তাৰ বিহেভিয়াৰ অলপ এক্সপাণ্ড কৰি দিলে। আৰ্টিকেল 21ক সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2014ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কয় যে আৰ্টিকেল 21ত অনলি ৰাইট টু লাইফ নহয়, ৰাইট টু লাইফৰ লগত কি কৰা হয়, লিভিং উইথ ডিগনিটিটো আছে তাতে। চ' বেচিকেলি এনিমেলৰ কিছুমান ৰাইট আছে, সেই এনিমেলৰ ৰাইটবিলাকো তাতে ইনক্লুড কৰা হয়, বাট এজ এ লিমিটেড বা মিনিংফুল চেন্সত এড কৰা হয়, চব বস্তু এনিমেলৰ তাতে আৰ্টিকেল 21ত এড কৰা নহয়। Animals are entitled to protection from the unnecessary pain and suffering, আৰু ইয়াতে আৰ্টিকেল 21ৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কয় আৰ্টিকেল 21ৰ আণ্ডাৰত এনিমেলবিলাকক ক'ৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগে, আননেচেচাৰী পেইন এণ্ড ছাফাৰিঙৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগে। ইভেন আমি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত ক'ত পাওঁ, আৰ্টিকেল 48, আৰ্টিকেল 48A, আৰ্টিকেল 51AG যিটো আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি, DPSP এইবিলাকতো পাওঁ, ইম্প'জ এ কনষ্টিটিউশ্যনেল ডিউটি অন দ্য ষ্টেট এণ্ড চিটিজেনছ টু প্ৰটেক্ট এনিমেল প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেট এণ্ড চিটিজেনছৰ ওপৰতো কনষ্টিটিউশ্যনে কিছুমান ডিউটি প্ৰভাইড কৰে। তাৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰে, এই এনিমেলৰ ওপৰত যিখিনি ক্ৰুৱেল বিহেভিয়াৰ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত বেন লগাই দিয়ে। চ' আমি এতিয়া অলপ পঢ়ো হোৱাট ইজ জালিকাট্টু। চ' জালিকাট্টু ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল বাল টেমিং স্পৰ্ট এছ'চিয়েট উইথ দ্য তামিল ফেষ্টিভেল অফ পংগাল। তামিলত আমি দেখা পাওঁ তামিল ফেষ্টিভেল পংগাল, তামিলৰ এটা ডাঙৰ ফেমাছ ফেষ্টিভেল তামিলনাডুত, তামিল কমিউনিটিৰ বহুত ডাঙৰ এটা ফেষ্টিভেল হয় পংগাল, আৰু সেই পংগাল কমিউনিটিত আমি দেখা পাওঁ বল টেমিং এটা ফেষ্টিভেল হয়, যিটো কি বুলি কোৱা হয়, গেম এটা হয়, যিটো কি বুলি কোৱা হয় জালিকাট্টু। এটা বুল মানে মহৰ নিচিনা, আৰু ই কি কৰা হয় তাতে ডাঙৰকৈ এই দেখা পাইছে পিকচাৰত, এইটো কি হয় জালিকাট্টু হয়, বহুত ডাঙৰকৈ তামিলনাডুত অৰ্গেনাইজ কৰিছিল, এতিয়া বন্ধ কৰা হৈছে, এতিয়া আকৌ কি কৰাইছে চাওঁ আমি। কালচাৰেল ছিগনিফিকেঞ্চ চাওঁ, দ্য ইভেণ্ট ডেটছ বেক টু দ্য সংগম পিৰিয়ড এণ্ড ইজ কনচিডাৰ দ্য চিম্বল অফ তামিল কালচাৰ। আৰু এই বস্তুটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, সংগম পিৰিয়ডৰ পৰা চলি আছে, আৰু এইটো তামিল কালচাৰৰ এটা পাৰ্ট বুলি কোৱা হয়। জালিকাট্টু এণ্ড চিমিলাৰ স্পৰ্ট অফ বল কাৰ্ড ৰেচেছ ইন মহাৰাষ্ট্ৰ ৱাজ চেলেঞ্জ ইন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট বাই এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া ফৰ ক্ৰুৱেলিটি এগেইনষ্ট এনিমেল। চ' এই জালিকাট্টুৰ এগেইনষ্টত আমি এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰে, তাৰ এগেইনষ্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টত PIL ফাইল কৰে, আমি অলৰেডি আগত চালোঁ। চাওঁ হাউ জালিকাট্টু কণ্টিনিউছ ইভেন আফটাৰ বেন বাই সুপ্ৰিম কোৰ্ট। সুপ্ৰিম কোৰ্টে বেন কৰাৰ পিছতো তামিলনাডুত জালিকাট্টু কেনেকৈ এতিয়ালৈকে চলি আছে তাৰে কিছুমান চাওঁ। চ' কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব না, ছাৰ 2014ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে জালিকাট্টু বেন লগাই দিলে, এতিয়াও তামিলনাডুত কেনেকৈ চলি আছে চাওঁ। চ' ফলোয়িং দ্য পাব্লিক প্ৰটেক্ট ইন তামিলনাডু, দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পাছ তামিলনাডু ৰেগুলেশ্যন অফ জালিকাট্টু এক্ট 2017। তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্টে, তামিলনাডুৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এটা এক্ট পাছ কৰে, তামিলনাডু ৰেগুলেশ্যন অফ জালিকাট্টু এক্ট 2017 টু এলাউ দ্য স্পৰ্ট while imposing certain condition।
সো জালিকাট্টু কি করা হয় 2017 তামিলনাডু গভর্নমেন্টে এটা অ্যাক্ট পাস করে তামিলনাডু রেগুলেশন অফ জালিকাট্টু অ্যাক্ট 2017 সেই অ্যাক্টৰ আন্ডাৰত জালিকাট্টুটো আকৌ স্টার্ট করা হয় জালিকাট্টু গেমটো আকৌ স্টার্ট করা বা তার উপর বহুত কেটামান রিজনেবল রেস্ট্রিকশন বা কন্ডিশন লগাই কেনে সেই গেমটো আকৌ স্টার্ট করা হয় The central government amended the Prevention of Cruelty to Animal Act via notification to exempt Jallikattu from its purview. So তার পিছত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও আমি দেখা পাও এই যেটো অ্যাক্ট আছিল 1960 যেটো অ্যাক্ট আছিল ক্ৰুয়েলিটি টু এনিমেল অ্যাক্ট সেই অ্যাক্টক এমেন্ড কৰি কেনে তাৰ পৰা জালিকাট্টু যেটো স্পোর্টস আছে জালিকাট্টু যেটো ফেস্টিভেল আছে তাকো তাৰ পৰা কি কৰি দিয়ে এক্সক্লুড কৰি জুডিশিয়াল রিভিউ তাৰ ওপৰত জুডিশিয়ারি কি রিভিউ দিয়ে ইন 2023 Constitution Bench of Supreme Court on upheld the amendment made the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 permitting the traditional ball taming sport of Jallikattu and Kambala and other Balcot cart races. So 2023 constitutional bench আছে জুডিশিয়ারি সুপ্রিম কোর্টের কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চটো কি কৰে সেই যেটো পার্লামেন্টে যেটো এমেন্ড কৰিছিল সেই পেমেন্টক আপেল কৰি কেনে জালিকাট্টুৰ লগত কাম্বালা এটা ফেস্টিভেল হয় কাম্বালা ফেস্টিভেলকো কি কৰি দিয়ে কন্টিনিউ দিয়ে সো কাম্বালা কি হয় বেসিক্যালি এইটো কর্ণাটকৰ এটা ফেস্টিভেল হয় চাম আমি হল So it prelims practice question eta ase consider the following statement related to the animal right and their connection to article 21 of Indian constitution so yata duta statement loi asu duta statement try kora check kora jodi para answer to comment section at janaba tar bisor last article eta loi asu tirukural ha mone rakha tirukural so tirukural kon hoy yate amar important syllabus or important ki polity no hoy etu ki hobo art and culture important hobo prelims perspective important hobo so prime minister of India paid homage to Tiruvallur on Tiruvallur day and argued citizens to read the Tirukural highlighting its timeline ethical and social value Tiruvallur so simply mone rakhiba Tiruvallur was a celebrated Tamil poet philosopher traditionally linked to the Sangam and post-Sangam intellectual milieu revered as a moral teacher across South India. So Thiru Junjan asil Tiruvallur কোন আছিল তামিলনাডুৰ এজন ডাঙৰ পোয়েট আছিল ফিলোসফাৰ আছিল আৰু তেখেতৰ লিংকটো কাৰ লগত কৰা হয় সংগম লিটাৰেচাৰ বা সংগম এজতকে আৰু আগত পোষ্ট সংগম এজৰ লগত তেখেতক লিংক কৰা হয় আৰু তেখেত সাউথ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বা তামিলৰ কাৰণে এজন ডাঙৰ কি আছিল মৰেল টিচাৰ আছিল এজন ডাঙৰ পোয়েট আছিল ফিলোসফাৰ আছিল তেখেত আৰু সেই তিৰুবল্লুবৰ যোনজন আছিল সেই তিৰুবল্লুবৰৰ কি কৰে তিৰুবল্লুবৰৰ উপৰত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৈ কেনে তেখেতক কি কৰে ট্ৰিবিউট দিয়ে পেইড হোমেজ টু তিৰুবল্লুবৰ অন তিৰুবল্লুবৰ ডে তেখেতৰ যেটো এনিভাৰ্সাৰী আছিল আৰু পাব্লিকক তেখেতে কি কৰে যিখিনি তেখেতৰ ৰাইটিং আছে এই ৰাইটিং বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় তিৰুকুৰাল বুলি কোৱা হয় তিৰুকুল্লাৰ বিলাক আমি ষ্টাডি কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া ষ্টেটমেন্ট দিয়ে So it is some history to important hoy his exact date are debated so basically Tiruvallur junjon manu ase he manujonor kuntu date tekhate এই রাইটিং টু কৰিছিল কোনটো ডেটত তেখেত এই মানে স্কলাৰ আছিল সেইটো আমি ডিবেটেবল হয় এতিয়াও আমি পারফেক্ট টাইম টু উলাব নোৱাৰো বাট অফেন প্লেস ৰাফলি বিটুইন 300 বিসিৰ পৰা 600 সি এই ট্ৰেডিশনৰ ভিতৰত তিৰুবল্লুৰ মানে 600 বছৰ 300 বিসিৰ পৰা 600 around 900 years so 300 BC পৰা 600 CE লৈকে এই টাইম পিৰিয়ডত তিৰুবল্লুৰ আছিল বুলি বিলিভ কৰা হয় বাট হি ইজ strongly associated in popular memory with Mylapore মানে Chennai so ethical philosophy for common life present and practical morality for individual society and rural through conscience couplets governance and statecraft which are laid down the ideal of just rule good administration and public welfare so sangam jitu administration ase ami chela chora pandia jikhini ase tate tar influence ase governance and statecraft to importance ase universal humanism or uporotu tekhate kaam korisil advocated values like truth compassion self control non violence social harmony beyond sectarian boundaries so tekhate universal humanism or uporot kaam korisil manobatar uporot kaam korisil truth compassion self control ebilakor uporot Tiruvallure kaam korisil the Tirukullar is a classical Tamil text of 1330 short couplets offering teaching on ethics polity economics and love so ebilakor uporot Tirukullar ki hoy Tiruvallur যোনজন স্কলার আছিল তামিলনাডু সবতকে ডাঙৰ বা সাউথৰ সবত ডাঙৰ এজন স্কলার আছিল তিৰুবল্লুৰ সেই তিৰুবল্লুৰে লিখা যিখিনি ৰাইটিং সেই ৰাইটিংখিনি কি বুলি কোৱা হয় তিৰুকুল্লাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তিৰুকুল্লাৰ কিমানটা আছে তামিল টেক্সট সবতকে ক্লাসিক্যাল পুৰণা এটা তামিল টেক্সট হয় তাতে 1330 আমি শর্ট কাপলেটস বিলাক দেখা পাই সেইবিলাকক কুৰালস বুলি কোৱা হয় তাতে আমি তেখেতে কিহৰ ওপৰত লিখে এথিক্স
এথিক্সৰ ওপৰত লিখিছিল, পলিটিৰ ওপৰত লিখিছিল, ইকনমিক্সৰ ওপৰত লিখিছিল, পুৰা আমি চিভিল সাৰ্ভিসৰ সিলেবাসে দেখা পাওঁ তেখেতৰ ৰাইটিংত গম পাইছা বস্তুটো আৰু পাওঁ কি হিউমেনিজমৰ এটা পাৰ্ট পাওঁ লাভ ভাল পোৱাৰ ওপৰত তেখেতে ষ্টৰি লিখিছিল ট্ৰেডিশনেলি এট্ৰিবিউটেড টু দা থ্ৰী বল্লুবাৰৰ ৰাইটিং আছিল So key features structure 3 book তেখেতৰ 3খন বুক আছিল ইম্পৰ্টেন্ট আৰাম ভাৰ্চু পোৰাল হে ওয়েল বা পলিটি ইনবাম লাভ So style these are extremely concise, aphorism easy to remember, rich in meaning. Scopes these have converse, personal conduct, social life, governance, justice, leadership, friendship, and family life. Universal terms we often see as a secular, widely applicable, hence called Tamil Veda in popular tradition. So basically, is a Tirukullar jikhini ase Tiruballubar jonon manu asil, poet by scholar asil, philosopher asil. Hey manu jone tekhator jikhini writing Tirukullar ami part dekha pao tekhator kisuman book 3খন book ase teneka Aram, Poral তাৰপিছত ইনবাম সো এই গুটেইখিনি তেখেতৰ যিখিনি তিৰুকুল্লাৰ যিখিনি ৰাইটিং আছে সেই ৰাইটিংখিনি একেলগে কি বুলি কোৱা হয় তামিল বেদাস বুলি কোৱা হয় তামিলনাডুৰ বেদ বুলি কোৱা সো বহুত ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো এইখিনি মনত ৰাখিবা তিৰুকুল্লাৰ তিৰুবল্লুবাৰ এইখিনিৰ ওপৰত মনত ৰাখিবা তিৰুপাল্লুবাৰ এজন ডাঙৰ পাৰ্সনালিটি হয় এজন ডাঙৰ স্কলাৰ হয় তেখেত কোনটো টাইমত তামিলনাডুত আছিল আমি বিলিভ কৰিব নোৱাৰো কিছুমানে বিলিভ কৰে যে তেখেত পোষ্ট সংগম এজত আছিল কিছুমানে বিলিভ কৰে তেখেত সংগম এজত আছিল বাট অফেনলি বিলিভ কৰিব পাৰি যে 300 BC ৰ পৰা 600 AD লৈকে সেই টাইম পিৰিয়ডত তেখেতে তামিলনাডুত আছিল সেই টাইম পিৰিয়ডত তেখেত আছিল কোনোবা এটা পিৰিয়ডত আছিল ইমান দিনটো থাকিব নোৱাৰে কোনোবা এটা পিৰিয়ডত আছিল আৰু তেখেতৰ ৰাইটিং বিলাকত আমি দেখা পাওঁ পলিটি গভৰ্নেন্স এথিক্স লাভ কম্পিটিশন ইউনিভাৰ্সেল হিউমেনিজম গুটেখিনিৰ ওপৰত কাম কৰিছিল আৰু তেখেতৰ ৰাইটিং বিলাকক তামিলনাডুত কি বুলি কোৱা হয় তামিলনাডুৰ বেদ বুলি কোৱা হয় সো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ আৱাৰ সিলেবাস পার্সপেক্টিভ গম পাইছা সো আজিলৈকে ইমানে থাকক থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান গুড নাইট এভরিওয়ান আজিলৈকে ইমানে থাকক আকৌ আমি নেক্সট ডে আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স টপিক লৈকে আহিম সেম টাইমত আহিম থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান